भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनकर ये होचंदी परम सौभाग्य भगवान श्री श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर रे ये व्रत अनुष्ठान अनुष्ठित होछि। मान से जोग देछे। वेदर जे सब विभाग रही वेदर जेकोसी प्रकार क्रियाकलाप गुड़िक जदि भगवान गीतार कहले वेदश्च सर्वम अहमेव वेद्य वेदांत विद्कुत वेद विधि च अहम। वेदर अंतिम लक्ष्य है मुते जानिबा। वेदर विभिन्न संस्कार व्यवस्था रखा जाए ब्राह्मण मानकर, कारण प्रकृत में ब्राह्मण मान ही भगवान की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, ब्राह्मण गुण संपन्न हे। किंतु जन्मटा जेहेतु आमर जन्मटा आम मातृगर्भरु आसुचे, पुरुष स्त्री मिलन जन्म होछि, तेणु ये संस्कारटा आवश्यक रही। कारण ये जन्मटा को शूद्र जन्म को जन्म न जायते शूद्र, समस्त जन्म शूद्र संस्कार दीज उच्छेद जो साधारण श्लोक जो रही संस्कार न से ब्राह्मणी द्विज जो शब्द द्वितीय जन्म पक्षीर नाम भी द्विज संस्कृत रे द्विज पक्षी प्रथम जो जन्म हुए प्रथम अंडा आसो अंडा पर सी आउ थे जन्म हो द्विज ब्राह्मणंकर ये द्विज ये संस्कार जो दशविध संस्कार गोपाल भट्ट गोस्वामी भी देछन्ति। आमर गोस्वामी माने छड़ गोस्वामी आदि आचार्य माने तांकर वर्ण ब्राह्मण नथिले भी से कुलगुरु द्वारा भी संस्कारित होते। ब्राह्मण माने सब आमर जमी क्षेत्रीय रे सब कुलगुरु था ना, से ब्राह्मण माने आसवे मंत्र देवे संस्कारित। ब्राह्मण माने संस्कार वेदटा को रक्षा करेंगे ब्राह्मण माने। भगवान को मुखर आसले ब्राह्मण, तेणु भगवान को मुखमंडल सदृश जमी आमर सब अंग भल अच्छी मुखटा भल नहीं आम कि चाहिए समाज रे ब्राह्मण मानकर जेते आमर चारि आचार्य रामाचार्य माधवाचार्य जेते चारि जन आचार्य सब दाक्षिणात्य सब ब्राह्मण कुल जन्म होते कि समस्त वैष्णवता स्वीकार वैष्णव व्रत जमी पिला ये मुकुंद बर्तमान व्रत उपनयन हो बर्तमान ब्राह्मण गुण संपन्न है कि से बर्तमान विष्णु को आराधना करे। संस्कार न आसले हेनी। आज आज समाज रे संस्कार को एक गोटे विधि बोली नि जाए गोटे विधि तापर से ब्राह्मण कर्म करुचे कि नहीं कहीं आम समाज रे ब्राह्मण अवहेला है। ब्राह्मण को उपयुक्त सम्मान दि पारानी, उपयुक्त मूल्य दि पारानी। जितने लोक मैंने जो पिला माने संस्कारित हेले आप देखिए आम तो भुवनेश्वर थिलु एवं भी रोज देखु सरस्वती पूजा गणेश पूजा जन नना को पाइबा कष्ट। से बहर कोटी टाँग खर्च करेंगे ब्राह्मण को 5000 कि 2000 देवे से ब्राह्मण नना घर को दौड़ 10 थर। तेना जड़े परिवारटा केमी चलो से कहीं इंटरेस्ट नब ये जो संस्कार विधि गुड़िक शिखा। ब्राह्मण को दान ये दि जाए, ब्राह्मण साधु को दान ये दि जाए से कर्म करेंगे से वैदिक कर्म करेंगे जहाद्वारा से तपशक्ति संचय करेंगे। तपशक्ति संचय कले ब्राह्मण साधु एमाने वैश्य शूद्र क्षेत्रीय जो रहिले एमान को गाइड करेंगे। ब्राह्मण मान ड्यूटी यहाँ था। ब्राह्मण मैंने यदि कर्म करेंगे से चाकरी करेंगे से अलग कर्म करेंगे तेना समाज में संस्कार केमती आसे से ब्राह्मण मान को दान दि जाए। आ पूर्व ब्राह्मण मान को एत दान दि जाऊला जमी राजसूय यज्ञ सफल हबार गोटे कारण थिला सब हूँ ब्राह्मण धन। जो ब्राह्मण गुण जो भगवान गीतार सब ब्राह्मण गुण गुड़िक देले दान भी ब्राह्मण गोटे गुण। क्षेत्रीय जमी दान गोटे गुण ब्राह्मण दान गुण ब्राह्मण अधिका नेबेनी तेणु ब्राह्मण मैंने धन सब रखी दी जाते। प्रायतः अर्जुन और भीमसेन महाभारत हिसाब से समस्त ब्राह्मण धन ही आनी संचय से नाम है धनंजय। ये संस्कार विधि गुड़िक रहा दरकार समाज में। संस्कार विधि न रही लोक मैंने सब नास्तिक हो तेणु ब्राह्मणकर ये जो ब्राह्मणत्व ब्राह्मण को जो संस्कार विधि समाज में बहुत आवश्यक अच्छे।
भक्तत्व अलगा प्रकृत में भक्तत्वटा को ब्राह्मणत्व कह जाए भक्त और ब्राह्मण भितर जमी सालवेगर भक्तत्व अच्छी ब्राह्मणत्वर अभाव ना कि सी के डिमांड करना मुझे जगन्नाथ मंदिर पूजा करी से सुनिचा कर भक्त सुनिचा हो ब्राह्मण को से अधिकार जो भगवान देइछन्ति से प्रभुंकर पूजा करिवो विष्णुंकर पूजा करिवो देवदेवींकर पूजा करिवो कारण तार संस्कारटा सेमती रहउतला कारण तार प्रार्थनाटा भगवान से सत्वगुण रहिबे ना सत्वगुण जन व्यक्ति रहिले से आत्मांकर परमात्मा सहित संबंधित होई परियो ब्राह्मण अर्थ सत्वगुण प्राबल्य अर्थ तार 100% सत्वगुण रहिबो तार प्यूरिटी रहिबो क्षत्रिय माने तार सत्वगुण रे रहिबो रजगुण स्पर्शटा सॉरी रजगुण रे रहिबो सत्वगुण बेले बेले स्पर्श करियो वैश्यर से रजगुण रहिबो तार तमगुण स्पर्श भी रहिबो शूद्रर प्राय तमगुण रहिबो एटा मनीष जातिर हिसाब रे हो मनीष शरीर दिला माने गुणटा कार्य करियो किंतु जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो जाको जाए ये जो संस्कार पद्धति रही एटा आवश्यक रही जमी आम भक्त मैंने जी कह भगवान को डाक गोटे संस्कार कर तुम्हें दीक्षा नब दीक्षा गोटे संस्कार दीक्षा गोटे फार्स नुहे गोटे संस्कार संस्कार कौन तुम्हें भगवान को भोग लगे खाइब विष्णुंकर मंत्र कर जमी आप ब्राह्मण मैंने नना मैंने जो जी मंदिर को से मैंने संस्कार ना ये कौन ये आज देव पूजा कर या पूर्व कौन कर कुल गुरु नना गुरु ना सी बर्तमान मंत्र देवे संस्कारित करिए ये जते विधि रही संस्कार आवश्यकता है संस्कारता न रहिले व्यक्ति गोटे पशु बुद्धि आसे पशु बुद्धि अर्थ केवल भोजन करी रोजगार करी तो केवल शरीर चिंता रही विष्णु भूली जीव आपण देखु रामजी कथा देखु भगवान श्रीकृष्ण कथा देखु से केते ब्राह्मण को मान भगवान द्वारकापुर पिंडारक तीर्थ जो थिला केवल ब्राह्मण मान कैंप थिला भगवान द्वारकापुर पुत्र मान कहते तुम कार्य है पिंडारक तीर्थ में जिते ब्राह्मण मैंने रोचंती तुम्हें भोजन दो से जो जाइए ना जो सांबरिका जो जाइए परिहास करुले से पिंडारक तीर्थ ना चतुर्मास्या केवल चतुर्मास्या ब्राह्मण मैंने रोनुले भगवान द्वारकार सब बेले रोते भगवान को स्वतंत्र गोटे स्थान देते ब्राह्मण मान भगवान ब्राह्मण प्रिय ब्राह्मण गुण संपन्न हवा दरकार ये संस्कार तात्पर्य होची ब्राह्मण तार तो से तार जन्म रु दुर्लभ वैष्णव विप्र यदि विप्र वैष्णव हम से दुर्लभ ब्राह्मणत्व तार सिद्धि है भगवान बहुत खुशी होती तेणु छोट पिला माने आजिकल जो संस्कार विधि आम आणुचे ता भीतर देखा पड़ो ये संस्कार जो करागला से देव पूजा करेंगे से मंत्र जन्म जाए तो शूद्र संस्कार दीज उच्यते द्वितीय जन्मटा है आम जो संस्कार विधि गुड़ी करा दीक्षा गोटे संस्कार विधि आम जमी चलुला से चलवानी बर्तमान गुरुंर आदेश चलवा बर्तमान सी जमी संस्कारित है बर्तमान वेद आदेश चलवा वेदर नियम गुड़िक कौन केमती केमती भोजन करेंगे केमती केमती सब गुड़िक सब वेद हिसाब से चलिए जन्मना जायते शूद्र संस्कार दीज उच्यते वेद पाठत भवेद विप्रो तब वेद पाठ करिए भगवान गीतार भी सुदामा को प्रवचन दौरान तीन गुरु कथा कहते पितामाता आदौ गुरु पितामाता प्रथम गुरु भगवान निजे कही द्वितीय गुरु जी संस्कार कले सी गुरु पुरोहित आम शुक्ल पुरोहित रुहते गुरु टर्मटा आजिकल पुरोहित टर्म हो गला पुरर हित कर एक्चुअल टर्म हूँ गुरु एवं तृतीय गुरु भगवान कहते जी मोर उपदेश दियंती मो विषय सब जीव को जनाती वेद पाठ करी तो संस्कार है से वेद पाठ कर वेदर जो रहस्य रही ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र एम कि मुक्ति प्राप्त हे कारण ब्राह्मण से दिगटा देवे क्षत्रिय तो तार रजगुण रहा से तो युद्धादि कर्म कर वैश्य तार बेपार कर शूद्रादि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यर सेवा कर उद्धार केमती हे प्रभुपाद जी महाराज सब उदाहरण दिखती जमी समाज रे ब्राह्मण है मस्तक क्षत्रिय है बाहु वैश्य है उदर
ଶୂଦ୍ର ହେଲେ ପାଦ। ଯଦି ଆମର ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶରୀର ଠିକ, ସେ ପାଦ ଆମର ଉଦର ହସ୍ତ ଭଲ ଥିଲେ ବି ଆମେ କର୍ମ କରିପାରିବୁ, ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ, କାରଣ କର୍ମକାଣ୍ଡର ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ନ ରହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସଂସ୍କାରତା ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ସଂସ୍କାରଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆମେ ତ ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥାନ୍ତି ସବୁ ଯାଉଁ ତାଙ୍କର ଘରକୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନନା ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ବା ଦୌଡ଼ିବ ନା କ'ଣ, ତା ମାମୁନା କିଏ ଧରନ୍ତି, ହଁ, ନହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଏମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବାବାଜୀ ହେଇଯାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୌଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଧର୍ମରେ ସେ ବେଦ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବ ନା, ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯିବ, ଦୌଡ଼ିବ। ତା ମାମୁଁ ତାକୁ ନ ଧରି ପାରିଲା, ସେ ତା ବାବାଜୀ କି ପଳେଇବ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ଘର ଲୋକ ସବୁ ଜଗିକି ବସିଥିବେ, ଧର ଧର ଧର। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ସେ ଦୌଡ଼ିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଥିଲେ। ବେଦର ସବୁ ବିଧି ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଭଲ, ଭଗବାନ ଉନ୍ନତ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବେ, ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର କାମ ହେଲା ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁ ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ତପ କ'ଣ ରହିବ, ତପଶକ୍ତି ରହିବନି। ଯଦି ଲୋକଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଖଟିଲା, ତାର ସମୟ କାହିଁକି ସେ ଅଷ୍ଟିୟର ପାୱାରଟା ଆର୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ତପଶକ୍ତିରେ ଆର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ କେତେବେଳେ? ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସାଧୁଙ୍କୁ ସବୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। କିଏ? କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମନି ରଖିବେନି, ତାର ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ସିଏ ବି ସବୁ ଦାନ କରିଦେବ। ଆଗରୁ ଏତେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଭୀମସେନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ତ୍ୟକ୍ତ ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦି ପାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦି ବସ୍ତୁକୁ ଆଣିକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯଜ୍ଞ ସଫଳ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଦାନ ଦେବା, ଆଜି ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ନନାଙ୍କୁ, ମାନେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହୁନି, ମୁଁ ସତ୍ୟ କଥା ବି କହୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିବେ, କର୍ମକାଣ୍ଡର ଭୋଜିଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଟୋଟାଲ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୋଉ କର୍ମଟା ବିବାହ ହଉ, ଭୋଜିଟା 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ନନାଙ୍କୁ ଦେବା 5,000 ଟଙ୍କା। 5,000 ଟଙ୍କା ନନା 10 ଥର ଦୌଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହବ ଠିକ ସେ। ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ସମୟରେ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ତ ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସାରକୁ ଚଳେଇବେ, ସେମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବସିଲେଣି। ସେ କହିଲେ ପେଟ ପୋଷି ହେବନି, କାହିଁକି, କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିକି ଲାଭ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେବତା ଏ ଦେବଭୂମି। ଏତିକି ମନ୍ଦିର, ଆଜି ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେତିକି ପୂଜାରୀ, ମନ୍ଦିର କେବେ ବନ୍ଦ ବି ହଉନି ନା, ମନ୍ଦିର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଜଣେ ନନା 3ଟା 4ଟା ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ପସିବୁଲ? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ଧନ ବି କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆସିବେ, ଜଳ ଟିକେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଇକି, ଟିକେ ଫଳ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିବା ଆଉ ଟିକେ। ଯିଏ ମନ୍ଦିର କରୁଛି ତାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରେ ରଖୁଥିଲେ, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଜମି ଦେଉଥିଲେ। ଆମର ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାର ମନ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମର ନିଜର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଁରେ ଏବେ ବି ଜମି ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଯିବେ, କାଳେ ପୂର୍ବ ପିତାମାତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳା କରିବେ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କୂଅ ଖୋଳି ଦେଉଥିଲେ, ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜମି ବାଡ଼ି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ନନା ତାଙ୍କର ଆଣୁଥିଲେ, ସେ ସେଥିରେ ଚଳୁଥିଲେ, ଠାକୁର ସେବା ବି କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆମେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ବି, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହେଲେ ବି, ସମାଜର ଉପକାର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରି ତାଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଏକ ଭଲ କେମିତି ଲୋକମାନେ ସଂସ୍କାରିତ ହେବେ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଏ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କାରିତ ହେବେ, ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ଆମିଷ ଖାଇଲେଣି। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବାର ଲୋକ ଗୋଟେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଦେଖିବ, ସେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବନି, ଏଇ ନନା ଦେଖାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୁଣ ନା, ସତ୍ୟ ଗୁଣ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ହଂ ହଲାହଲ ବିଷ, ନା ହଂ ମନ୍ୟ ହଲାହଲମ, ମୁଁ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଷ ମନେ କରୁନି।
ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧନକୁ ମୁଁ ବିଷ ମନେ କରୁଛି। ତୁମେ କେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧନ ଭୋଜନ କରିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ, ହେଣ୍ଡୁ ହେଇଛନ୍ତି ନୃଗ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ କହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁତାଗସ ପି ନୈବ ଦୁହ୍ୟକ ମାମକା। ହେ ପୁତ୍ରଗଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଘ୍ରନ୍ତି ସପନ୍ତି, ତୁମକୁ ଯଦି ମାରନ୍ତି ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ବି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦ୍ରୋହ କରିବେ। ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯଦୁକୁଳ ଧ୍ୱଂସ ହବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଭଗବାନ ଦେଖେଇଲେ, ତୁମେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶକ୍ତିକୁ ଅବମାନନା କରୁଛ, ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ର ହେଲେ ମୁଁ ତୁମ କୁଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେ ଭକ୍ତ ବହୁତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏଇ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ଭକ୍ତର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଶରଣାଗତି ହବା, ନିର୍ଭର କରିବା, ସେଟା ହେଇପାରନ୍ତିନି। ସେଟା ଜନ୍ମ ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ସଂସ୍କାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେ ଯେଉଁଥିରେ ସଂସ୍କାରିତ ହେଉଛ ସେଇ କର୍ମଟା କର। ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଆମର କର୍ମ ହେଲା ଭକ୍ତ କର୍ମ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛି, ତାର ଜୀବନ ସଫଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଭକ୍ତ ହେଲା, ତିନିଟା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ଏ ଜଗତରେ। କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭେଦ ରହେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାମନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ବାକାଦିତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ନା ଏଟା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁର୍ଲଭ, ବୈଷ୍ଣବ ବିପ୍ର। ବୈଷ୍ଣବ ବିପ୍ର ଦୁର୍ଲଭ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୁର୍ଲଭ। ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଦୁର୍ଲଭ ବୈଷ୍ଣବ ନାରୀ, ଜଣେ ନାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ହବା ଭାରି ଦୁର୍ଲଭ, କାରଣ ତାର ପିଲା ଛୁଆ ଆସକ୍ତି, ସଂସାର ଆସକ୍ତିର ପ୍ରବଳ। ଦୁର୍ଲଭ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜା, ରାଜା ବୈଷ୍ଣବ ହବା ଏ ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଂଶ, ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି, ବୈଷ୍ଣବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଳ ଦୁଇ ମାଳ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାରରେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୌର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଜନ ପିତାମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବେଦବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କାରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମ ରହିଛି, ନନା ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାର ଉପରେ ରହୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମ, ବେଦ ଆଦି କର୍ମ, ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମାଦିରେ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନା ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍କାର କରି ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର କଲଚରଟା। କାରଣ ଆମର ଦେବତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ। ଭକ୍ତ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କିଏ କରିବ? ଆଜି ମୋଦି ବା ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର, ରାମଜୀଙ୍କ ରାମଲାଲ କଲେ, ସେଠି ପୂଜା କିଏ କରିବ? ପୂଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ କରିବେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ସର୍ଗ ଜୀବନ। ସେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ସେ ଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍କାର ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ରହୁ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପା ରହିଛି, ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯାହା ବି ସବୁ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଲୋକମାନେ ଅସଂସ୍କାରୀ ହେଇଯିବେ। ବିଧି ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ନାମ ମାତ୍ରକେ ସବୁ ବିଧି କରି ରଖିବେ, ପୁରା ଅସଂସ୍କାର ଚାଲି ଆସିବ। ଭଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାର ଜୀବନ ସଫଳ ହଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ की जय, श्री गुरुदेव की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।